बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इज़्ज़तमंदो कतुनको मूँ कल कुरान करीम बयानूनो द हर सूरत यो इम्तियाजी शान जिक्र को मूँ से का मिलमनास्ते लागा इम्तियाजी शानदार चागे जमात इशात तौहीद सुन्नत की सोन मरगरी दी पाई कि यो अनमोल हीरा और कमूरतो विलिशु दावा बेज़ेनी यो कीमती इंसान दे तासु खपे जने और दासी बेहतरीन अखलाक मालिक ची शायद चिम्मा तपरी जमात के बल सुखार निशी दा जमात पर डेगड़ खुशकिस्मती हुआ ची दई सर मुलाकात मौका मिला हुआ कने दा तकरीबन दिन टेम अगस्तल दासी रका शेख से नुचे टेम अखले मूँ ददी शुक्रगुजार हूँ वक्त डेर मुख्तसर दें और ददी पर कारुनम डेर ज़्यादा नो कम मखसूस सवालात ची मूँगा राजा मकड़ी दी मूँग दागी ने तपूसने को इंशाअल्लाह अज़ीज़ दागी जवाबात तस्वाव रहे और दागी दे तजुर्बे ने इस्तिफ़ादा हो कहीं मौलाना सिर्फ अवल को तारुफ को सा सुनूं अतीक़ुल्लाह माशूमाल की तास्त वालिदैन संग मगस्तो बस हम अतीक़ुल्लाह में माता वेजी वालिद मुहतरम सुन दे लतीफ़ुल्लाह तासु तारीख़ पैदाइश से 1978 मुकम्मल तारीख़ जी तासु ख़ानदान से कबीला मुंगा नस्ली तौर द कोहिस्तानी कौम से ताल्लुक़ सातू और ज़मुंगा ख़ानदान त चीताखिल हुई और मशरान दासी हुई ची ज़मुंगा सिलसिला नसब चे दा द कुरैश और अरब सर लगी जी माशाअल्लाह तासु सकन सरे हिमन सबा जी और हालत सकन ससु अल्हम्दुलिल्लाह पातिकी गुदागा की मुंगा ज़िल्ला शांगला तहसील बिशाम और यूसी लोसर जी ज़िला शंगले के जी आप तासु माशूमान ताज़ा सुरे माल द खुदाई ज़मा दरे जिनकी थी और दो मिज़ामन थी समस्तरफियत थी ज़ब खपल द दुनिया का रोज़गार को मो आगे सर दरस कुरान को माशूमान से और बच्ची में सबक हुई तो तालिबान दे रहे जी मदरसा की सबक हुई स्कूल तम जी हाँ माशूमान ने कम तैयार करे माशूम वाले खो प्राइमरी लेवल बांधे मुझ खपल इलाक़ा क्यों आगे न बाद बिया मदरसे से शौक़ होनो वालिदैन को मशवरा बने बिया मदरसों तलाड़ू टूल नावल बिशाम की मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान द मौलाना अहमद सेब अल्लाह दी उम्र के बरकत हुआ शहीद पंचर शेख रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द दागई मदरसे न मुंगा शुरू करी और स्कूल सरा सरा बमुंगा और दुनियावी तालीम सुमरा करे हमा खो मिडल करे हो जी दागे न बाद बेज मदरसे तलाड़ा मा और बे मदरसा की बे एम आप आरबाई की हां माशाअल्लाह कम मदरसों की तरफ सबक पहले द टूल नावल खुमा मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान बिशाम के सबक पहले और दागे न बाद बिया गालिबन 1990 की मंगा स्वात की मदरसा मारिफुल कुरान द जरदाद बाबा जी मदरसा हो जाए कि शेखुल हदीस मौलाना रहमुल्लाह से बाबा की मोहतमिम वाक़ी की मैं वकाल सबक हुई बिया मस्जिद वो काला सबक माँ मदरसा रबिया मज़हर उलूम की हुई स्वात की आओ जी चिदा देवबंदी आलिम पदे क्यों शेखुल हदीस मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दागी मदरसा की माँ तकरीबन वो काला सबक पहले जी हाँ कबीर कदर साथी से करम और दौर हदीस बिया मादलता पंचपीर की सन 2000 की जी नो ज़मून द पारा खो टोल मोहतरम दी उस्तादान दी आलिफ नवाले या पूर जी सुमर मुंद चांस वेली आगा ज़म द पारा काबिल कदर दी खुदा द टोल नजात वहमा द कायद मोहतरम शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हफिज़हुल्लाह ताला से करे और दी मरकज़ की जमा वक्त से कर शवे जी तालिब इल्म की बेहतरीन मलगरी सो नो ज़ाहिर खबर द छी तलबाओ के टोल मरगरी छी नो आगा द खुदा द छी मासूमरा सबकुन वेली नो मुंग अक्सर इशाद मरगरी मुंग सरो नो पाए कि मौलाना सफ़ीउल्लाह ताहिरी से द शांगली दा जमुंगा द पागाउल मरगरो क्यों नो दासी गण मरगरी नकीबुल्लाह हनीफ से जमुंग सरा खमर गरे कुनड़ अनोर गण से मरगरी तदरीसी खिदमत न सबसरी हाँ जी जमा खो खपल जुज़ वक्ती मदरसा रखली की आगे की दरस कुरान जमा पसी मरे मास्टर टाइम की और माखाम पसी और बिया खास कर द इतवार पहुँच मुसमरा तलबा दी स्टूडेंटान दी स्कूल वाला नागो द जमा द इतवार पहुँच यो दरसी सहार टाइम की और मासफखिन न बाद बले मदरसा रशन की मदरसा तालीमुल कुरान आई की बजमा द इतवार पहुँच दरस हुई तासु खपल मदरसे सुनम दे
زما د مدرسې نوم دی مدرسه دارالقرآن لاشاعة التوحید والسنه. څه ترتیبي کال کې؟ هغه د کلي په سطحه باندې مدرسه ده، نو هغې کې زموږ د کلي ماشومان سهار نه چې کوم بچي سکول ته ځي نو ماسپښین نه بعد دویم ټایم کې هغوی بیا زموږ سره سبقونه وایي. د علاقې خلک تاسو سره رویې څنګه ده؟ ډېره ښه ده الحمدلله. زموږ قام نسب دی او زموږ قدر کوي د علم په وجه. موږ هم د هغوی د خیرخواهي خبره کوو نو موږ سره یې محبت ډېر. تعداد طلبه او اساتذه کرام نو موږ سره خو دغه مدرسه کې تقریبا 100 نه 150 پورې بچي او 2-3 استادان هغوی ته سبقونه وایي. دې مدرسې کې تاسو په کومه عهده یې؟ دلته خو زه په حیثیت خادم چې د مرکز خدمت کوو، د طلباو خدمت کوو. دلته کې زه چې کله فارغ شوم سن 2000 کې نو د شیخ صاحب په خصوصي هدایتو باندې دلته بیا زه هغې ناظم تعلیمات مقرر کړم او تقریبا 4-5 کالو پورې دلته زه ناظم تعلیمات پاتې شوم. د هغې سره سره دوره تفسیر کې به د طلباو چې څومره خدمات و دوی ورته امیر صاحب وایي، زه ځان ته خادم یادناو یم نو تقریبا د دغه خدماتو څه 25-26 سال زموږ وشو په خدمت باندې الحمدلله. نامور شاګردان موږ په خپله شاګردان یو. نو جماعت سره ستاسو وابستګي ده که نه؟ زه خو چې پیدایشي په ښه بده پوه شوی یم نو اشاعة التوحید والسنه سره تعلق ساتم او د هغې وجه دا وه زما تره او زما څخه روم و نعیم شاه عبا سندي صاحب الله دې وبخي، نو هغه د پنجپیر شیخ رحمت الله شاګرد و، د پیرډی شیخ شاګرد و. نو د مخکې نه لکه موږ د دغه سره جماعت سره وابسته یو الحمدلله. څه عهده جماعت درکړې ده؟ الحمدلله زه په ضلع شانګله کې اول کله چې NTS و بیا طلبه توحید و سنت کې هغه بدل شو، د هغې امیر وم او د هغې نه بعد بیا زموږ عبوري او کابینه جوړه شوې وه، هغې کې هم زه د اشاعت امیر وم. خو د هغې نه بعد زموږ چې کوم مشران دي د شاپور د مرکز د حضرت شیخ رحمت الله بچي نو د امارت هغه عهده چې وه هغه بیا موږ په مشوره باندې هغې ته ورکړه، ځکه هغه زموږ مشران و حقدار و د هغې. نو اوس زه شانګله کې د نایب امیر دویم په حیثیت باندې خدمت کوم ماشاءالله او د وحدت المدارس اسلامیه کوم چې زموږ بورډ دی نو هغې کې د ضلع شانګلې او د کوهستان مسؤول وم. ماشاءالله جماعتي رکن چې تاسو میلاو شي تاسو اول تپوس ته څه کوئ؟ نو کله چې موږ سره جماعتي ملګري میلاو شي زما د هغې نه اول تپوس دی چې درس قرآن رښتیا او که نه. دا زما دپاره پسندیده سوال دی چې زه تپوس کوم چې کوم ملګری وایي چې درس کوم نو موږ خوشحاله شو او چې کوم ملګری وایي درس نه کوم نو موږ هغې ترغیب ورکوو چې درس شروع کړه. جماعت نن سبا ته چې کوم ترویج د قرآن کې ستاسو په ذهن کې څه داسې رایې راتلی شي چې بهترین ذرایع څه کیدی شي؟ نو موږ چې څومره دلته پنجپیر کې وخت تېر کړه تقریبا 25-26 سال او دې کې د حضرت شیخ صاحب نه مونږ قرآن ووي نو ظاهره خبره ده دا انقلابي طریقه کار دی او دوی چې په کوم نهج باندې درس کوي قاید محترم نو دا د دوی د والد محترم شیخ القرآن رحمت الله طریقه کار او هغوی د 2 استادانو نه دا طریقه اخیستې وه، یو د حضرت سندي صاحب نه او دویم د حضرت الواني صاحب نه. خو په دې کې بیا د شیخ القرآن چې کوم تجدیدي کارنامه وه نو هغه ټول طریقې چې دي الحمدلله هغه زموږ قاید محترم د خپل والد محترم نه زده کړې وي او د هغې نه بعد چې هغوی په دې تسلسل سره کوم درس وکړه دا تقریبا 38 سال نو هغه هر څه هغوی تیار کړي دي چې موږ په هغې کې ډېر کم کوز محنت نه وی کړی دی، هم د هغوی هغه ویله شوی سبق دی چې هغه مخې ته روان دي او دا د دور مطابق چې څنګه هغوی قرآن وایي نو ډېر عام فهم دی او ماشاءالله د هغې دپاره ذرایع خو علماو تفاسیر لیکلي دي خو د هغې نه داسې برای راست اخذ کول دا مشکل دي تر څو چې د دوی په شاګردۍ کې یو سړی نه پاتې شي او دا نهج نه زده کړی نو ټیک ده چې هغه خو به تفسیر ګوري او د تفسیر حواله به هم ورکوي خو هغه د قرآن کنټرول او د هغې خلاصه او نچوړ نشي ویلی تر څو چې هغې زمونږ په دې مرکز پنجپیر کې بیا خصوصا د قاید محترم نه په دغه طرز باندې قرآن نه ویلی نو هغې ته به کافي مشکلات چې ذریعه یې دا استعمال شي او د هغې نه بعد بیا تفاسیر ګوري نو انشاءالله چې ډېره فایده به شي. وحدت په حقله تاسو څه تاثر لري چې دا وحدت بورډ ولې جوړ شو؟ وحدت المدارس اسلامیه زموږ ضرورت و چونکې د اشاعة التوحید و سنت مدرسې دا په پاکستان کې زرګونو ته رسېدلي دي نو کله چې یو شی زیات شي نو د هغې کنټرول شي بیا ګرانې نو نورو بورډونو کې
مونږ ته ښه دغه کېده الحمدلله زمونږ مدارس پکې دغه هغې سره ملحق وو زمونږ طلباو پکې ښه نمایه پوزیشن اخیستې خو چونکې زمونږ ځان د جماعت او زمونږ جماعت د یو نظریې تحت دا په دې ملک کې کار کوي نو مونږ ته د خپل بورډ ضرورت و نو الحمدلله هغه ضرورت پوره شو قاید محترم هغې کې منډه ووهله او هغه بورډ خپل منظور کړ د سرکار نه نو الحمدلله اوس په ډېر شمېر کې بلکې په زرګونو کې مدارس هغه دې بورډ سره منسلک دي او ښه د هغې ښه نتیجه ده الحمدلله دا 2 امتحانه مونږ وکړل او ضمني امتحان را روان دی نو انشاءالله چې ډېر ښه کامیاب ډېر مدارس ته اوس پر الحاق نه دی کړی دا څه کمزوري څه وجه کېدای شي نو دا چې بعضې وخت کې مرګو ته خپل څه مشکلات دي نو انشاءالله چې ډېر کم کوز مدارس پاتې زیات چې دي هغه راغلي دي ملحق شوي دي او د هغې اصل وجه د قاید محترم هغه مدبرانه سوچ و چې هغې ملګري په دې مجبوره نه کړه چې تاسو خامخا وحدت ته راشئ بلکې هغې داسې ووي چې زمونږ کم مدارس د یو بورډ سره نه دي نو هغه دې مونږ سره شي او کم چې د نورو بورډونو سره دي خصوصا د وفاق المدارس سره نو په هغې باندې هغې داسې ضابطه نه وکړي چې دا دې خامخا شامل شي او انشاءالله چې کله هغې څنګه حکم وکړي نو بیا به ټول راځي یو هم نه پاتې کېږي ټول به د وحدت سره راځي تاسو ذهن کې د وحدت د ترقۍ لپاره څه تجاویز دی وحدت المدارس اسلامیه هغه په خپله اوس داسې یو حد ته رسېدل دی چې هغې د ترقۍ چې کوم منازل دي هغه تقریبا هغې توی کړي دي د یو بورډ دپاره امتحان اخیستلو د هغې منظورېدلو دا یو بنیادي پراسیس دی د هغې نه زمونږ بورډ تیر شوی دی اوس د ملګرو په صلاحیته پورې دا خبره ده چې څومره یو ملګری دی کې کوشش کوي نو هغه په مخې ته ځي ځکه د بورډ چې څومره مرحلې دي څومره شعبې دي نو هغه تیارې شوي دي خو اوس به ملګري دي له مخکې وده ورکوي چې څومره ملګري زیات نه زیات په دې کې امتحانات ورکوي په دې کې دلچسپي علي په دې چې زمونږ کوم مسؤلین دي په هر ضلع کې بیا د هر تحصیل په لیول باندې نو دا اوس په هغې منحصره ده چې هغې څومره خلک دې کې نوی شاملولی شي او څومره چې طلبا دي هغې له دعوت ورکولی شي چې تاسو خامخا په دې خپل بورډ کې امتحان ورکړئ انشاءالله نو دا به لکونو ته انشاءالله تعالی ورسي ستاسو تصنیفات شته نو زه په خپله ما تاسو ته وي چې طالب علم یم الله دې عمر راکړي نو کوو به انشاءالله تساني جماعت څه رسالت تاسو مطالعه کوئ د جماعت خو زمونږ چې کومه ترجمه ده رساله ده ماهنامه التوحید والسنت هغه تقریبا د 10 کاونه مونږ ته میلاویږي او هغې کې الحمدلله زه مضامین هم لیکمه هغه زمونږ زیر مطالعې ګورو پابندۍ سره او نورو کسانو ته یې ورکوو تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده دی ولې جوړ شوی دی اصل کې جماعت اشاعت توحید و سنت دا د دیوبند د جماعت یو بنیادی شاخ دی او مونږ احناف یو الحمدلله خو د تقسیم نه وروستو کله چې مطلب هندوستان اول د غلامۍ په حال کې او د هغې نه بعد بیا تقسیم شو نو د علماء هند هغه کم جماعت چې و نو هغه جماعت بیا پاتې نه شو د هغې وجوهات دا و چې هغې بیا څه هندوستان کې پاتې شو څه پاکستان ته راله او زموږ مشران خو برای راست د دیوبند د جماعت سره تعلق ساته نو د هغې نه بعد بیا څه داسې افکار داسې راغله چې هغه بدعي وو او بعضې د هغه ناکارو پیرانو د لاسه د هغې هغه تسلط دومره و چې هغه دیوبندي کوم مکتبه فکر بدلېدې نو زمونږ مشرانو خصوصا شیخ القرآن رحمت الله علیه دا محسوسه کړه چې ما د خپلو مشرانو د دیوبند د علماو نه کوم فکر اخیستی نو زه په هغه نهج باندې کار کوم نو موږ د قاید محترم نه د حضرت شیخ تاریخ چې د هغه ډېر زیات اورېدل دی او الحمدلله په هغې ښه عبور هم لرو په فخر سره دا خبره کوو نو شیخ القرآن اول 18 کاله توحید بیان کړی او په دې توحید کې دا ټول علما پیران او څومره چې علماو دا د هغې سره ملګري وو خو کله چې شیخ القرآن د سنت خبره شروع کړه او رسم د رسمونو فاسده ورده شروع کړو نو دا مولیان بیا د هغې نه جدا شو نو موږ د شیخ قاید محترم نه دا خبره اورېدلې ده چې زما والد محترم وي چې زه دې میدان ته ښه سوچ سمټ سره راغلی یم یعنې داسې یو حادثاتي طور زه نه یم راغلی بلکې ما سوچ کړی دی او د هغې نه بعد مې د جماعت بنیاد ایښودی دی نو د دې ضرورت و په دې معاشره کې خصوصا چې په عقایدو کې شرکیاتو په اعمالو کې بدعاتو او معاشره د رسومات فاسده نه ډکه وه نو دا د هغې دپاره یو قدم اخیستلو اوس خو الحمدلله په هغې باندې ډېر لوی کار شوی دی اوس په فخر خلک کوي چې اوس اسانه شوی ډېر کم کم ملکونو سفر هم کړی دی زه چې سعودیه عربیه ته تللی یم او نور ملکونه مې نه دي سفر کې څه تکلیف ورسي نه الحمدلله داسې د الله رحم او د مور پلار دعاګانې وي د استادانو دعاګانې وي خصوصا د قاید محترم او د باچا صاحب
چې دوی ما ته ډېرې دعاګانې کړي دي. نو داسې څه تکلیف ما ته په سفر کې نه دی میلاو شوی. ذریعه معاش سره ستاسو زه خپل کاروبار کوم جی، او د هغې اصل وجه هم دا وه چې کله مونږ د پنجپیر سره درسونو کې شامل شو نو شیخ صاحب به د شیخ القرآن واقعات وي، د علماء دیوبند واقعات به وي، زموږ د احنافو مشرانو واقعات به وي چې هغوی کار کسب کړی او ځان یې په چا باندې نه و بوج کړی. نو هغه جذبه زمونږ هم راپورته شوه. نو د فراغت نه فورا بعد ما ځانه کاروبار شروع کړو. زه اوس الحمدلله هم کاروبار کوم او مدرسه کې چې هلته که څه خدمت دا کوم نو د هغې تنخواه هم نه مچي الحمدلله. عقیدي مخالف درسره میلاو شي ستاسو برتاو څنګه؟ نو د هغې سره خو مونږ ډېر ښه رویه ځکه ساتو چې هغوی د ناپوهۍ په وجه باندې دغه حد ته رسېدل دي او زموږ ممکن کوشش دی چې مونږ د هغې خبره واورو، اگر که هغه سخته ومي هغې کې زموږ د استادانو باره کې د هغې مختلف شکوک شبهات دي نو مونږ کوشش کوو چې هغه په ښه طریقه باندې پوهېږو چې هغه مطمئن شي. او ډېرې داسې شوي دي چې زموږ ډېر مخالفین هغه راغلي دي، خو چې کله مونږ د خپلو مشرانو د اخلاقو په رڼا کې خبره کړې ده نو خلک متاثره شوي دي او زموږ تایید یې کړی. په دغه حق له زموږ د سوشل میډیا مرکز استعمالوي دوی ته استعمال څنګه پکار دی؟ چې سوشل میډیا خو ډېره کولاو ده او په هغې باندې خو دا نه شو ویلی چې دا به ټول زموږ ملګري، ځکه دا سوشل میډیا چې دا یو دا هم د دې دور یو المیوم ده. که ښه استعمالی نو ډېره ښه مثبت دغی دی، خو زیات دا ده چې د مثبت نه استعمالیږي. مطلب دا چې دې کې کوم هغه مثبت کار دی نو هغه نه کېږي. ته یو حق خبره وکړي هغه خوره شي نو بهر هغه کم خلک چې د دې د ناکامه کولو کوشش کوي نو هغه د دې یو تضاد یو تقابل راولي. نو د دې دا مطلب نه دی. دا اکثر خو زموږ چې کم کسان دي نو هغه ډېر تابعدار دي هغې ته چې د مرکز نه کم هدایت ویلی شي. نو زموږ د مرکز چې کم پیج دی د قاید محترم نو هغې نه چې څومره خبرې خورېږي نو زموږ دغه د سوشل میډیا ورکران به هم هغه خبره خورئ. خو که بعضې داسې کسان دي نو هغوی یا غیر شعوري طور چې هغوی هغه خبره هغسې خوره نه کړي، یا دا چې بل څوک زموږ په جامه کې راشي زموږ لیبل ولګوي د اشاعت نوم ورکړي نو موږ د دغې نه بری وځو او زموږ د دغې سره تعلق نشته. موږ به مثبت خبره خورو انشاءالله تعالی. میوه کې کوم میوه زیاته خوښوئ؟ زما خو امرد خوښېږي. خوراک کې کم خوراک زیات استعمالوئ؟ بس نارمل چې کم دغې څه میلاوېږي الحمدلله. کم رنګ کې تاسو خوښوئ؟ رنګونه خو زما آسماني رنګ مې خوښي، کریم کلر مې خوښي. ملکونو کې کم ملک ستاسو خوښ دی؟ پاکستان نه بهتر ملک ماته بل نه ښکاري. څه وجوهات دي؟ نو یو وجه خو دا ده چې مونږ د دې ملک د خاورې نه دې نه پیدا شو. ظاهره خبره ده چې کوم ملک سره پیدا شي هغې سره محبت وي. دویم دا دا زموږ آزاد ملک دی، غیرتي ملک دی او خاص کره په دیني طبقه باندې دلته څه پابندي نشته دی. ټیک ده څه مجبوریان یي نو دا د هر ځای، خو مجموعي لحاظ سره چې پاکستان وګورئ نو الحمدلله داسې بل ملک ماته نه معلومیږي چې دلته په دین مذهب باندې څه قسم پابندي نشته دی. خو خرابي دا ده چې کم خلک د مذهب دعوه کوي نو هغوی بعضې وخت کې هغه ترجماني سمه نه کوي او قاید محترم کله کله دا فرمایي چې څومره د دنیادار خلک مونږ ته میلاویږي او هغه زموږ اسان کم تشریح چې د دین ده د امیانو مطابق هغوی چې کله هغوی وګوري نو هغوی متاثره شي. خو افسوس دا ده چې بعضې خلکو هغه مذهبي رنګ چې دی هغه دې حد ته رسول دی چې هغې خپل د کمایي یو ذریعه ګرځولې ده. نو په دې وجه باندې بعضې د دنیا کې چې کوم خلک غرق دی لکه زیات مصروفه دي یا زموږ نوجوان نسل دی نو هغو دې طرف ته زموږ د هغه بعضې اعمالو په وجه باندې نه راځي. نور مذهب ته په زموږ پاکستان کې په ښه نظر باندې کتې شي او د هغې تاسو ګورئ نتیجه چې لکه ښه په تیزۍ سره ماشاءالله روان دي. غوسه په کومه خبره ډېر راځي؟ نو غوسه خو ډېره نه راځي او بهرحال که راځي نو په دې راځي چې ته یو سړی د تعلیم او تربیت ورکوې هغه یې نه اخلي نو په دې سړي له خفګان راځي چې ګوره زه یې خیرخواهي لټوم او دی نه اخلي. تاسو څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ نو اوسه پورې چې څومره تحفې ملګرو راکړي هغه موږ په خوشحالۍ باندې قبول کړي دي. خو بهرحال که داسې یو شی چې هغه زموږ خوښ نه وي نو د هغې نه یې ښه په خوشحالۍ باندې والو او بیا بل دا چې ضرورتمند ته د هغه نه چې کله هغه رخصت شي نو بل چا ته یې هدیه کړو هغه په هغې ډېر خوشحاله شي. جمهوري ملک دی که تاسو څوک وزیر اعظم جوړ کړي ستاسو ترجیحات به څه؟ نو زه یم چې اول خو دغه طرف ته زموږ څه تصور نشته دی ولې که شي حالات داسې جوړ شي نو زه یم چې نظام تعلیم نه به قدم اخیستل غواړي چې نظام تعلیم د دې ملک هغه ټول یو شي نو دا انتشار به ختم شي. دا څومره انتشار چې دی دا د غلط نظام تعلیم په وجه باندې دی. نو انشاءالله چې اول به په تعلیم کې اصلاحات کول غواړي چې د تعلیم په بنیاد باندې دا معاشره مخې ته ورشي او د هغې دپاره بنیاد قرآن او سنت او زمونږ مذهبي حنفي چې مونږ ته کوم تشریحات کړي دي بیا د دیوبند د علماء حق د علماء هند
په سلسله باندې چې موږ ته کومه د شیخ القرآن فلسفه پاتې شوې ده چې په دې کار وشي نو انشاءالله تعالی چې دا ملک به سم شي. انتخابات نږدې تاسو یو پارټۍ چې موږ سره ملګري شئ تاسو به کومه پارټۍ سره ملګري؟ نو زمونږ د مشرانو د هدایت مطابق موږ د یو سیاسي پارټۍ حصه جوړېدل نه غواړو او نه سیاست کې حصه اخلو. مطلب دا چې موږ انتخابات نه کوو. د هغې وجه دا ده چې موږ ته داسې کار حواله دی چې هغه ډېر د ذمه دارۍ کار دی. نو زموږ مشران موږ ته دا وایي چې د علاقې مطابق ستاسو کوم ضرورت دي د چا تایید یا ملګرتیا دا موږ کوو. خو البته موږ د یو سیاسي جماعت حصهدار نشو جوړېدی. د هغې وجه دا ده چې موږ ته یو داسې ذمه داري په سر ده چونکې پاکستان کې سیاسي نظام چې دا طبقاتي دی. نو چې ته د یو پارټۍ سره شي یا د هغې ورکر جوړ شي نو ته بیا هغسې کار نشي کولی. نو تاسو چې څومره وګورئ زموږ د مرکزي پنجپیر ته چې څومره پارټو ول راځي نو هغه مختلف خلک هم په دې وجه راځي چې موږ د چا علاکار نه یو. البته که څوک راشي او زموږ د خبرې تایید کوي نو زموږ د مشرانو خصوصا د قاید محترم د حکم مطابق موږ چا سره کیږو نو هغه بیا ښکاره خبرې خو اوسه پورې زموږ په دې موجوده وخت کې د یو پارټۍ سره سپورټ یا ملګرتیا نشته دی. البته د ملګرو د ضرورت مطابق هغوی په خپل علاقه کې د هغوی څه ضرورت وي او دا د دنیا دپاره یو سیسټم دی او پکار دی چې دا وکړی شي او په دې کې ښه خلک هم شته دی. دا نه دی چې ټول به خرابي نو هغه ښه خلک چې هغوی زموږ تایید کوي موږ د هغوی تایید کوو د دنیا دپاره. زموږ د ملک د خرابي دا به سمیږي څنګه؟ نو ما خو تاسو ته اول وویل چې د خرابۍ اصل وجه دا دی چې دلته کې طبقاتي نظامي تعلیم دی او طبقاتي نظامي تعلیم هم هغه خلک پیدا کوي چې څوک کم هغه شیز فالو کوي. چې د دې نظامي تعلیم دا یو شي لکه تاسو مخکې وګورئ د هندوستان تاریخ د هغې نه مخکې چې یو نظامي تعلیم دی نو خلک یا په عربۍ پوهېږي یا په فارسۍ پوهېږي. د هغې نه وروستو چې کله په دې ملک باندې غلامي راغله او نظامي تعلیم یې روان کړی دی نو دا کار هغو کړی هم د دې دپاره دی چې دا انتشار به داسي. اوس د دې حل د دې انتشار د ختمېدو حل دا دی چې د نظامي تعلیم نه قدم واخیستی شي او په دې بنیاد د عدل باندې نوجوان نسل تیار کړی شي چې هغې ته خپلې ذمه دارۍ معلومې شي. لکه اوس چې څومره سیاسي خلک سیاست کوي نو هغه د سرمایې په بنیاد باندې کوي. نو څومره چې د سرمایې دا بنیادي نو دی کې لاندې خلک چې دا مخکې نشي تللی هغوی به هم دغسې دباوي او کم خلک چې سرمایدار دي هغوی به په بره باندې ځي. نو د نظام تعلیم نه به عدل راځي او چې کله عدل راغی نو ملک به سم شي. ځکه زموږ قاید محترم وایي چې د بنیاد نه کار پکار دی. نو اوسه پورې د بنیاد نه کار نه دی شوی. خو هر یو کس وایي چې زه به اقتدار حاصل کړم او د هغې نه به بیا اصلاحات کوم. نو چې کله هغه اقتدار ته ورسي د خلکو په هغه باندې اعتبار وي هلته چې لاړ شي نو سیسټم هغسې دی نو هغه زر بیا د خپل خلاصۍ دپاره ووایي چې یاره دا خو د 75 سال ګندې دا نه صفا کېده. نو چې نه صفا کېده خو نه بدلې وته که نه د دې اصل وجه هم دا ده چې تاسو جماعت کې ډېر وخت تېر کړی څه تکلیف پریشاني راغلی؟ نو زمونږ دا کار داسې دی چې قاید محترم وایي چې دې میدان ته به هغه ځای رادانګي چې هغه به سخته برداشت کوي. ضرور دغه راځي مزاحمت راځي خلاف راځي. دا کار داسې دی چې دا د انبیاو کار دی او ظاهره خبره ده چې انبیاو کوم خبره کوله د هغه د قومونو د خیرخواهۍ وه. په قومونو کې به خرابیانې وي د شرک د ظلم د زیاتي د بې انصافۍ. نو چې کله ته دغه خبره اصلاحات کوي نو خامخا به تا بدلان هم لګي تان به هم کېږي ته به وهلی کېږي هم خو ته به برداشت کوي. احباب دپاره څه پیغام ورکوئ؟ مرګو ته خو زما دا پیغام دی چې د خپل مرکز سره تعلق وساتئ. مرکز مرکزیت او جامعیت چې دا نه نو پروګرام نه چلیږي. زما ستاسو د دې دغه په وساطت سره مرګو ته دا پیغام دی چې خپل مراکز آباد کړئ خصوصا د پنجپیر مرکز چې دا زموږ بنیاد دی د دې سره تعلق وساتئ. مطلب دلته چې کوم اجتماعګانې کېږي هغې ته راځئ. میاشت کې چې کوم درس کېږي ماهانه هغې ته راځئ چې ممکن وي. کومه 2 دورې چې کېږي وړه دوره لویه دوره تفسیر هغې له راځئ او د خپل مشر خبره منئ او په خپل مشر اعتماد کوئ. بیا خصوصا چې مونږ په مذهبي حنفي باندې یو نو په مذهبي حنفي باندې ځان پوهه کول او بیا هغې له مخکې فروغ ورکول او نورو مذاهبو ته په ښه نظر باندې کتل د هغې احترام کول د هغې قدر کول نو انشاءالله چې بیا به دا بېکړه ونه وي. عزتمندو دا حضرت علامه مولانا عتیق الله باسندي صاحب حضرت مولانا عتیق الله باسندي صاحب دامت برکاتهم العالیه خبرې خو د هغې ډېرې زیاتې خوږې دي. پکار ده چې ما ښه اوږده تفصیلي دغه کړی وي پروګرام خو بهرحال د هغې مصروفیات زیات دي نو په دې وجه اختصارا په دغه باندې اکتفا کوو. موږ د مولانا صاحب ډېر زیات مننه او شکریه ادا کړو. مولانا صاحب ډېره شکریه.